მადლობა რომ არ გადართეთ თოქ-შოუ 100 გრადუსი ცელსიუსით ისევ პირდაპირ ეთერსუბულდება. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შემოგვერდა ცნობილი რუსი ჟურналисты Олег Панфилов, რომელსაც მე მივესალმები телекомпания «Имедис» передачи эфире. Спасибо огромное за то, что участвуете в нашей передаче. Во первой части нашей передачи мы разговаривали о шокирующем деле Кахишвили, которое было в Самаре. Вы тоже внимательно слушали и знаете об этой резонансной деле. Как вы думаете, какова сейчас выход из этой ситуации? Есть или нет у семьи шанс добиться, что реально наказали тех, кто совершил это вандальное преступление? Я скажу о своем мнении, как выйти из этой ситуации чуть позже. Я хочу только сказать о том, что приводит к таким ситуациям. Можете себе представить, я был директором медийной организации в центре Москвы. И большинство моих сотрудников были не русские, были азербайджанцы, грузины, армяне, таджики, узбеки и так далее. Тогда, когда проходили эти военные праздники, там, День десантника, там, военно-морского флота, это парк культуры в Москве, там, где они пьяные любят купаться. И вот мой офис находился рядом. Я все время предупреждал, чтобы никто из моих сотрудников, не русских, не приходили на работу. Почему? Ну, потому что их могли избить. То есть уровень страха людей не русской внешности, не славянской внешности довольно высокий. Как вы думаете, все это идет из пропаганды властей? Потому что когда никого не наказывают из-за того, что там избивают грузин, кавказцы, это азербайджанцев? Не пропаганда, это целенаправленная политика. Это все началось примерно с 93-94 годов. Во-первых, какую-то роль сыграла война в Абхазии и в Цхинвальском регионе. А самую большую роль сыграла война в Чечне, особенно первая, когда уровень кавказофобии, когда уровень ксенофобии вырос просто до невероятных размеров, и мои коллеги из другой организации, такая есть организация, которая изучает уровень толерантности и ксенофобии, они проводили мониторинг российской прессы. Так вот, две самые популярные газеты в России, которые выходят с тиражами больше 1 миллиона экземпляров, «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец», признаны этими специалистами разжигающими, больше всего разжигающими национальную рознь. Ну и потом, когда я изучал информационную войну в Чечне, легко очень было проследить о том, как высшее руководство России, генералы, политики, кремлевские эксперты поднимали вот эту волну кавказофобии. И, в общем-то, это все превратилось в ситуацию, когда с приходом Путина общество было готово уже к тому, чтобы возненавидеть тех людей, которые не похожи на них. Какова сейчас может быть выход? Что Только одну цифру скажу. Хорошо, что Грузия и ваше телевидение говорит об этом случае. Но вы можете себе представить, что каждый год из России в Таджикистан в среднем привозят 400 гробов. Я, как человек, родившийся в Таджикистане, это моя родина, и поэтому каждый убитый мой земляк, это для меня трагедия. Так вот, в среднем 400 гробов в год. Я уже не говорю о большом количестве кыргызов, узбеков. Я про это и спрашиваю. Какого может быть выход? Им надо всем грузинам, киргизам, таджикам, азербайджанцам упаковать свои вещи в России и обратно вернуться домой? Или кто-то может воздействовать на это? Я думаю, что да. Вернуться домой. Это единственное? Если бы у меня была возможность, если меня услышат грузины, таджики, узбеки, я бы сказал, что уровень ксенофобии вырастет в России. Это сейчас только начало. Она еще будет расти? 3 года назад я это почувствовал, я переехал жить в Грузию. Из-за этого вы покинули Россию? Ну, в том числе из-за этого. И после этого вас объявили персона нон грата. Сейчас вы там не можете обратно вернуться. Видите ли, я, хотя и русский этнический, я родился в Таджикистане, но жил я в России по паспорту Таджикистана. У меня никогда не было российского гражданства. И даже вот этот паспорт вызывал
ненависть ко мне. Только потому, что русские ходят с паспортом Таджикистана. А когда я получил паспорт Грузии, то эта ненависть стала вдвое больше. Спасибо огромное. Георгий Тухуш ქონდა საკმაოდ საინტერესო მონაცემები ეთნიკური უმცირესობების დევნასთან დაკავშირებით. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის მოხსენებაში პირდაპირ არა ამის შესახებ საუბარი, თუმცა შედეგი ამას მაინც არაფერი არ მოაქვს. რა თქმა უნდა, როდესაც შედეგზე საუბრობთ, კარგად უნდა გავიაზროთ ზოგადად რასთან და ვისთან გვაქვს საქმე. აქ საუბარია სხვადასხვა ბერკეტებზე, ევროსაბჭოზე, სხვადასხვა პოლიტიკურ მექანიზმებზე. მინდა გითხრათ, რომ რუსეთი არის ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც ადამიანის უფლებათა კუთხით ძალიან რთულია რაიმეს მიღწევა. ბატონმა ოლეგმა ახსენა ჩეჩნეთი და მინდა გითხრათ, რომ ის რაც ბოლო წლების განმავლობაში რეალურად ხდება ჩეჩნეთში, არაერთხელ გამხდარა მოთეს ვთქვათ გარკვეული ორგანიზაციების მხრიდან შეშფოთების საგანი, თუმცა ის მასობრივი მკვლელობები ვთქვათ, იგივე ტერორიზმთან ბრძოლის საფუძველი ვთქვათ, ოჯახების განადგურება, მასობრივი წამების ფაქტები, რომელზეც მუდმივად საუბარია, რეალურად ამ კუთხით პროგრესი მიღწეული არ არის. აქ ასევე ქალბატონმა დამცველმა ისაუბრა ზოგადად პრობლემაზე, რომელიც უკავშირდება წამების ფაქტებს, ასე ვთქვათ, დაუსჯელობის სინდრომს, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვეხებით უშუალოდ აი ამ თემას, დანაშაული რომელიც ჩადენილია ეთნიკურ, რასობრივ ნიადაგზე. რუსეთი არის ერთ-ერთი სახელმწიფო, სადაც ამგვარი დანაშაულის ჩადენა არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი. მე მინდა აღვნიშნო, რომ რა თქმა უნდა, ქართველები არის ერთ-ერთი ჯგუფი, რომელიც ძალიან ხშირად ხვდება ზოგადად ამის მსხვერპლი, თუმცა არის სხვა ეთნოსის წარმომადგენლებიც. იგივე სტატისტიკას თუ ვნახავთ ჩვენ და არის ეგეთი საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრი SOVA, რომელიც მუდმივად ახდენს ამ სიტუაციის ანალიზს. იქ არის მოყვანილი სტატისტიკა, ვთქვათ, წელიწადში, როდესაც არის 100-ზე მეტი მოკლული სწორედ ამ ნიადაგზე, რუსეთის ფედერაციაში. გარდა ამისა, ძალიან ხშირია, როდესაც ამ ნიადაგზე ხდება დანაშაულის ჩადენა და პოლიცია არ არის დაინტერესებული რომ დასაჯოს დამნაშავე. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი კონკრეტული შემთხვევა კახიშვილების საქმე ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ზუსტად 2 წუთში გვექნება პირდაპირ ჩართვა მოსკოვიდან ილია ჯაფარიძის დედა ემზადება ჩვენთან ჩასართულად, რომლის საქმეც ასევე არის აერში. ნოდარ ხშირია შემთხვევები, როდესაც გამოძიება იწყება მაგალითად ხულიგნობის მუხლით, თუმცა როდესაც გაქვს აბსოლუტურად სხვა პრობლემასთან საქმე. თუმცა, რა თქმა უნდა, იგივე ბოლო გამოკითხვები, თქვათ, რუსეთის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი უჭერს მხარს ეს სლოგანს, რომ რუსეთი რუსებისთვის. ანუ ცხადია, რომ აქედან ჩანს გარკვეული განწყობა, თუმცა, როდესაც ამას თან ერთვის სრული უმოქმედობა ხელისუფლების მხრიდან და გარკვეულწილად ჩვენ ამ კონკრეტულ შემაშფოთებელ ფაქტზე ვაწყდებით იმას, რომ დანაშაული ჩადენილია პოლიციელების მხრიდან. ეს კიდევ უფრო დიდი პრობლემაა. ანუ როგორც ჩანს, სავსებით ლოგიკურია, რომ ქვეყანა ზოგადად სისტემა მოტივირებულია იმის, რომ დანაშაული საერთოდ დამალოს. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ფიზიკური პირები ჩადიან ამ დანაშაულს და რუსეთი არის ერთ-ერთი ორგანიზაცია, სადაც თუმცა კანონით აკრძალულია სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციების შექმნა, რომელიც გარკვეულწილად ვთქვათ, ქსენოფობიურ კამპანიებს აწარმოებდა და ვთქვათ, მასობრივი მოტივით იქმნება, თუმცა ესეთი ორგანიზაციების სიმრავლე სახეზეა. არის არაერთი ფაქტი, როდესაც რამდენიმე პირი დასაჯეს, როდესაც იყო გახმაურებული ფაქტები, მაგრამ უმეტესწილად ესეთი საქმეები რჩება რეაგირების გარეშე და როდესაც ეს წახალისებულია ზოგადად მთლიანად სამართალდამცავი სისტემის მხრიდან, ეს პრობლემა იზრდება. დავანებოთ თავი 2006 წელს 2000-ზე მეტი ქართველის დეპორტაციას, ხო? ეს ცალკე პრობლემაა, სადაც 2 ადამიანი მოკვდა, რომელსაც თავისუფლება ჰქონდა. მეუღლე ქალბატონი ნინო ჩვენთან ერთად იმყოფება სტუდიაში, ბუნებრივია ამ თემაზე ვისაუბრებ. უბრალოდ მოსკოვთან სატელიტური კავშირი უკვე მზად არის და ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია ჩავრთოთ ქალბატონი დონარა ჯაფარიძე. ეს არის ქალბატონი, რომლის შვილიც დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ ფაშისტური ორგანიზაციების წარმომადგენლება მოკლეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის იყო ქართველი და მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ეწეოდა ანტიფაშისტურ პროპაგანდას. სწორედ ამ საქმეზე საუბრობდით თქვენ მაშინ, როდესაც ამბობდით, რომ საქმე ახლა ამ შემთხვევაში არის აღძრული მკვლელობის მუხლით, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახი მოითხოვს, რომ აქ იყოს ჩადებული, რომ ეს იყო რასიზმი და ეთნიკური ნიადაგზე მკვლელობა, მოსამართლე ამ გადაწყვეტილებას მაინც არ იღებს. ქალბატონ დონარას მივესალმებით მოსკოვის სტუდიიდან. ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთდით და ხალთ ჩვენთან ერთად. ქალბატონო დონარა, მე ვიცი, რომ თქვენი საქმე გადადის მოსამართლიდან მოსამართლის ხელში, ერთი სტრუქტურიდან მეორე სტრუქტურის ხელში, თუმცა საქმე ისევ არის აღძრული მკვლელობის მუხლით, თუმცა იქ არსად არ ფიგურირებს, რომ ეს იყო რასიზმი. ძვირფასო საზოგადოება, ქართველო ხალხო, ეს არის ჩემი შვილი, ეთნიკურად ქართველი, სულით და გულით ქართველი. მოკლეს იმისთვის, იმიტომ რომ პირველ რიგში იყო ქართველი. მეორე რომ ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა რუს ახალგაზრდებს შორის. ხედავდა რა ხდებოდა რუსეთში.
არ უნდოდა რომ ასეთი სახით ეცხოვრა ახალგაზრდობას, ცოდნოდა რა იყო სიმართლე. ამას შეეწირა ჩემი შვილი. 2008 წლის 27 ნოემბერს ჩემმა შვილმა მისი მეგობრების ერთად ჩაშალა ნეონაცისტების კონცერტი ყრილობა, რის გამოც გამოუტანეს თურმე განაჩენი 2009 წლის 27 ივნისს მოკლეს მხეცურად ჯერ ტრავმატული პისტოლეტით, შემდეგ 26 ჭრილობა დანით მიაყენეს. წელიწად ნახევარი ვეძებდით სიმართლეს, რომ მოეძებნათ და დაეჭირათ მკვლელები. ჩემი შვილი არ ყოფილა. გზას გადაცილებული ისეთი ახალგაზრდა, რომელიც ჩხუბსა და ლოთობაში ათენებდა, აღამებდა. ჩემი შვილი იცავდა სიმართლეს და შეეწირა მას. განათლებული, ენერგიული, სახელმწიფოსთან არსებულ უმაღლეს ეკონომიური სასწავლებლის წარჩინებული სტუდენტი. მესამე კურსის ბოლო გამოცდაზე გავაცილე მე თვითონ ოჯახიდან. ვეძებთ მკვლელებს. იციან ვინც არის. წელიწად ნახევრის შემდეგ ერთი მკვლელი, ვინც პისტოლეტი ესლოდა ტრავმატული, დაეჭირეს 2010 წლის 11 დეკემბერს. დაეჭირეს რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის მუხლით 105 მუხლი მეორე ნაწილი, რომელიც ითვალისწინებს განზრახ ჯგუფურ მკვლელობას ნაციონალურ და ეთნიკურ ნიადაგზე პოლიტიკური შეხედულებების გამო. 2011 წელს მიმდინარეობდა რუსეთის მოსკოვის უმაღლეს სასამართლოში პროცესი. იყო დაწოლა როგორც სასამართლოს მოხელეების მხარეს, ისევე ჩვენს ოჯახის მხარეს. პირველმა მოსამართლემ აცილება მისცა სასამართლო პროცესს, დანიშნეს მეორე. რა მნიშვნელობა აქვს? რუსული გამონათქვამია "Своя рубашка ближе к телу", სული მწარე არის. მოერიდათ, ერიდებოდნენ ყველა, პოლიტიკური მკვლელობა იყო. თუმცა ახლა ამ საქმის წარმოება ქალბატონი დონარა არ მიმდინარეობს როგორც პოლიტიკური მუხლით. ეს არის რიგითი მკვლელობის საქმე, რომელსაც ახლა განიხილავენ. ხო. დააბრუნეს საქმე რაიონულ სასამართლოში 111 მუხლით, რომელიც ითვალისწინებს განზრახ ჯგუფურ მკვლელობას, უпроსტად მიყენებული ჭრილობების შემდეგ სიკვდილს. ეხლანდელი მოსამართლე არ ეთანხმება ამ მუხლს, იმიტომ რომ გამოძიების შედეგების მიხედვით არ შეიძლება რომ ამ მუხლით წავიდეს, მაგრამ სასამართლო პროცესი, მაგრამ არ ვიცი რა მოხდება. გადადებულია 17 აპრილამდე. მე ვიცი ქალბატონო დონორო, რომ თქვენი საქმე ახლა გადადის ხელიდან ხელში. მე ვიცი რომ თქვენი საქმე ახლა გადადის ხელიდან ხელში. ჩვენ ყოველ დღე საინფორმაციო პროგრამა ქრონიკაში ვაშუქებთ ამ სასამართლო პროცესებს და ხედავთ რომ სასამართლო პროცესი იდება, თუმცა რეალურად შეიძლება სიტუაცია მივიდეს იქამდე რომ თქვენი შვილის მკვლელს მიუსაჯონ მინიმალური სასჯელი, მხოლოდ თუ არ ვწდები 2 წლით თავისუფლების აკვეთა. ვინ გეხმარებათ ახლა თქვენ და რისი იმედი გაქვთ? არაფრის იმედი არა, ჩვენ წავედით იმაზეც, რომ ხელი მოვაწერეთ 111 მუხლზე, ოღონდ ამ მუხლით გათვალისწინებულ უმაღლეს სასჯელს.
მოსამართლეს საერთოდ ვერ იღებს ამას, როგორ შეიძლება პოლიტიკური მკვლელობა ჩვეულებრივად გადავიდეს წინასწარ განზრახულ, მაგრამ მიყენებული ზიანის შედეგად შემდეგ სიკვდილს. არ ვიცი როგორ გაგრძელდება, არ ვიცი ნამდვილად არაფრის იმედი არ მაქვს, მე პირველი არა ვარ რომ რუსეთის სამართალი უსამართლო არის და არ ვიცი რა იქნება უბრალოდ. ვთხოვ საქართველოს მთავრობას, ბატონ პრეზიდენტს, დახმარებას ამ საქმეში ჩარებას. ძალიან გთხოვთ, ჩემი უღრმესი თხოვნა არის. იყო ქართველი, ეთნიკურად ქართველი და მე მგონი კი არა დავრწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მთავრობას ამის უფლება აქვს და მოვალეობა, რომ დაიცვას მისი ქართველის მესმის თქვენი მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. ზოგადად თქვენი თხოვნის არსი გასაგებია. ბატონი დავით, რეალურად ახლა საქართველოს ხელისუფლებას გააჩნია ბერკეტი, რომ თუნდაც საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვთ საქმეები სხვა ქვეყანაში, თუნდაც მსგავსი ისტორიები, მათ რაიმე სახის დახმარება აღმოჩინონ, თუნდაც სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ან თუნდაც მედიატორი დიპლომატიური საელჩოების გავლით. რა ცივილიზებულ სახელმწიფოსთან და მის, ვთქვათ, პროფესიონალურ სტრუქტურებთან რო კონდეს საქმე, რა თქმა უნდა, ტრაგედიები ხდება, ქსენოფობია არ არის მხოლოდ რუსული მოვლენა, სხვა ქვეყნებშიც არის, მაგრამ იმ სხვა ქვეყნებში, მათ შორის ევროპის საბჭო ეხლა ამზადებს კიდევ ერთ ანგარიშს ქსენოფობიაზე სხვადასხვა ქვეყნებში, შვედეთში, ნორვეგიაში, ასე შემდეგ, მაგრამ იქ ეს არის მარგინალური მოვლენა და მყისიერი რეაგირება ხდება ასეთ შემთხვევებში, ხო? მაგრამ რუსეთში ეს აქ უკვე ითქვა ბევრი, ეს არის პირიქით ხელისუფლებიდან მომდინარე. ვთქვათ, სპეციალური საინფორმაციო პოლიტიკით თუ მერე უკვე მფარველობით ან კიდევ წახალისებით უშუალოდ მკვლელობებზე იმ დამნაშავეობრივი ჯგუფებისა, რომელიც ასევე ხელისუფლების მიერ არის შექმნილი. შესაბამისად, მათ სტრუქტურებთან ურთიერთობას აზრი ეკარგება. თუმცა მე არ გამოურიცხავ, რომ გამონაკლისი ადამიანები არსებობდნენ, იგივე მოსამართლე, რომელიც წუხს, შეიძლება ხელფეხი შეკრული აქვს, მაგრამ წუხს ეს წუხილიც გასაღვივებელია. ჩვენ დღეს ბატონ დავით დანარჩენი რაც რჩება, ეს არის ძალიან ბევრი ადამიანები. გეთანხმებით და ეს არის ორი გამოსავალი. ერთი ძალიან დიდი რეზონანსი საერთაშორისო დონეზე, იმიტომ რომ როდესაც საქმეები ხმაურდება, ასობით საქმე ასეთი, მაგრამ 1-2-ის, ვთქვათ, გამოვლენა და იმაზე ჩაჭიდებაც საქმეა ამ არანორმალურ ვითარებაში, ხო? და მეორე ეს არის, რაც აი ბატონმა ოლეგმა თქვა, რომ წავიდეთ სახლებში. მე ვგულისხმობ იმ ადამიანებს, ვინც იქ ცხოვრობს და ვისი სახლიც არ არის ეს რუსეთი და ვერ იქნება. მესმის, მაგრამ ამ იქ სადაც ცხოვრება აწყვეს, პრაქტიკულად ფაშიზმი დამყარდა. ესეთი რამ ხდებოდა ნაცისტურ გერმანიაში და ვინც გაასწრო, ვინც არა და სად დაამთავრა თავისი ასე თქვა სიცოცხლე, კარგად მოეხსენება, მე მგონი ყველა მაყურებელს. ქალბატონ დონორა, თქვენ გსურდათ საუბარი, მე თქვენ გადმოგცემ სიტყვას, გისმენთ. ჩემ შვილს და ჩემ ოჯახს საერთოდ არ დაურღვევია არც ერთი რუსეთის კანონი. უკანონობა არ ჩაუდენია, კანონის მიხედვით ყველა მოქალაქეს უფლება აქვს მისი სინდისის მიხედვით იმოქმედოს, ამასთან არ დაარღვიოს რუსეთის სისხლის სამართლის თუ სამოქალაქო კოდექსის არავითარი სახე. ვთხოვ მე ამიტომ დახმარებას. რუსეთში ჩვენ 1 წელი არ ცხოვრობთ და ჩვენისთანა ხალხი ძალიან ბევრი არის. რატომ უნდა გვეშინოდეს ჩვენ ნაცისტების და ფაშისტებისა? როცა საქართველომ რუსეთ-გერმანიის დროს 350,000 კაცი დაკარგა. ჩემ ოჯახს მეორე მსოფლიო 4 კაცი ყავს დაკარგული, შეწირული ფაშიზმს და მეხუთე ჩემი შვილი არის. რისთვის და რატომ? ძალიან ძიმე ისტორია. მე ვიცი რომ ძალიან რთული იყო. მეუბნებით ყველგან ხდება ასეთი რაღაცა. არც ერთ ქვეყანაში ასეთის დაუშლად არ ხდება. ჩვენ თუ საქართველო ვიპასიურებთ ასეთ შემთხვევაში, არც ერთი ქართველი ვერ უნდა გაჩერდეს ვერც რუსეთში და ვერც დანარჩენ ქვეყანაში.
ძალიან დიდი მადლობა ჩემთვის გასაგებია თქვენი თხოვნა, თქვენი პოზიცია თუ საქართველოს იპასიურებს ძალიან რთული იქნება ამ ადამიანებისათვის თუნდაც ცხოვრების გაგრძელება. მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა რომ ქალბატონი დონარა მისი შვილის ლიკვიდაციის შემდეგ წამოვიდა რუსეთის ფედერაციიდან, გადმოვიდა დაბრუნდა ოჯახთან ერთად მშობლიურ ბათუმში, მხოლოდ ახლა ჩავიდა მარტო ის რუსეთში მარტო ცხოვრობს იმისთვის რომ მიაღწიოს სიმართლეს და თავისი შვილის მკვლელების დასჯას. დღეს არის სიტუაცია ასეთი, როდესაც საქართველოს მოქალაქეების ერთი ნაწილი რუსეთის ფედერაციაში ადგილობრივ სასამართლოებში ცდილობს სიმართლის დადგენას, ნაწილმა კი უბრალოდ გადაწყვეტა, რომ იქ ჩიულს აზრი აღარ აქვს და წავიდა სტრასბურგში, ევროსასამართლოში. ახლა ჩვენთან ერთად ქალბატონი ნინო ძიძავა იმყოფება სტუდიაში. მისი მეუღლე 2006 წლის დეპორტაციის დროს რუსეთის ფედერაციაში გარდაიცვალა. ქალბატონი ნინო, გვემე თქვენი ისტორიის შესახებ რეალურად რა პირობებში მოხდა თქვენი მეუღლის დეპორტაცია და რა გახდა მისი სიკვდილის მიზეზი? მოგესალმებით პირველ რიგში. 2006 წლის 2 ოქტომბერს გაიყვანეს სახლიდან, როგორც სახლის ფორმით, ტაპკებით გაიყვანეს სახლიდან და პირდაპირ გააქანეს იზოლატორია თუ რა ქვია მაგათ სისტემას მე არ ვიცი, ყავდათ იქ 15 დღის განმავლობაში. ძალიან ცუდ პირობებში, ქალიან კაციანად ყველა ერთ იმაში იყო შეყრილები ესენი. მეორე ის რომ აწუხებდა ასთმა. არანაირი წამალი რო ქვია, ან დახმარება, თვითონ იყო ჩვენი კონსული შესული ზურაბ ბოჭორიშვილი. ზურაბ პატარიძე, პატარიძე, ხო. აი თუ არ ვცდები, ის იყო შესული და მოითხოვა რომ ჭირდებაო დახმარებაო. მას არ მისცეს წამალი. არ მისცეს წამალი, არანაირი დახმარება არ მისცეს. დაახჩვის კაცი, აი მე ვაცხადება მას, რომ მოკლეს კაცი. გადაყვანის დროს უკვე რომ გადმოყავდათ აქეთ მოსკოვში, რომ უნდა აი სატვირთო იმითი უნდა გადმოეგზავნათ აქეთ. გზაზე რა გაუკეთეს, იცით? კაცი იხჩობა, წყალი რო წყალია ის არ დაალევიდეს. პლუს ამას აჯაყდა ხალხი. აი თუ ჩაგიშვებთო 300 მანეთი გადაიხადეთო და რო ამოგიშვებთო 1000-იო. როცა კაც დაბკებით იყო წასული კაცი. რითი? ოთახის ჩუსტებით გაიყვანეს სახლიდან. ბახილებით ჩამოიყვანეს როგორც. ის ბახილებით მეორე ის არ რომ გარდაიცვალა კაცი. იყო ელექტროშოკები გამოყინებული. თვითონ გზავრობის დროს ხო აჯაყდა ხალხი. ხო და ეუნებია რომ დაიხჩო კაცი და გაუღეთ კარი მაინცო. არაფერი, საერთოდ არ მიაქციეს ყურადღება. აი ძაღლივით აწამეს კაცი. ადეკვატური იყო სათაურები, რომელიც მაშინ რუსულ პრესაში დაიბეჭდა. Агера Макме, гражданин Грузии, депортировали на тот свет. ეს ერთი. Не дожил до дома. კიდე ეს მეორე. თვითონ რუსი ჟურნალისტები საქართველოს მოქალაქეები, რომელთა დეპორტაცია განხორციელდა საიქიოში. ასე ეხმაურებოდა რუსული პრესა მაშინ, როდესაც და მთავარი საქართველოს მოქალაქეების ტოტალური დეპორტაცია. აი ამ ბახილებით გამოუშვეს. თავისი საკუთარი ტანსაცმელიც არ გამოატანეს. საერთოდ ეხლა უსმენდი მე გამოსვლას აგერი მისი რომ რა დღე აქვთ ხალხს წარმოდგენილი მაქვს, იმიტომ რომ გული ამოუღესო, ხო? და ჩემ მეუღლეს საერთოდ არ გაჩნდა არაფერი, თვითონ საწულს ვერ დავაწვინეთ, იმიტომ რომ რეზინივით იწიმებოდა კაცი. საერთოდ ბამბით ქონდა თვალი დატენილი და დაეუთხეს ასეთი свидетельство смерти არის ასეთი რომ ტუბერკულოზ ლегких. მე თვითონ გავგიჟდი ამაზე რომ როგორ შეიძლება ტუბერკულოზი ქონდეს ამ კაცს, როცა ქონდა ჩუღურებრივი ასმა, იხჩობოდა კაცი და არ მიცეს ელემენტარული ჰაერი. სადისტურად ექცეოდნენ, მარტო ჩემ მეუღლეს კი არა. საერთოდ ქალიან კაციანად ვინც იქიშდა. ქალბატონო, თქვენ ახლა ჩივით ევროსასამართლოში, რა ეტაპზეა სასამართლო დავა და რა არის მოთხოვნა მთავარი? მთავარი მოთხოვნა პირველ რიგში იყო მაგათი დასჯა, ვინც იყო იქ. მე ვისაუბრებ ფაქტებით, იმიტომ რომ ისეთი ის გამოუშვენ, თვითონ პრეტენზია ჰქონდათ მაგისი, რომ იყო წამლის ზემოქმედების ქვეშ, თუ ნარკოტიკი აქვსო ისო. მაგათმა არც იცოდნენ. ერთი და იგივე დეტალი ყველა საქმეში არ იცოდნენ, მე რომ მქონდა დასკვნა მაგათი, იმიტომ რომ ესაბუთები მე ყველაფერი შევინახე სასამართლოსთვის და იქ მქონდა ფაქტებით ელემენტარული საუბარი, იმიტომ რომ სასამართლოს ხო უნდა დაამტკიცო, რასაც ამბობ. მე ვთქვი რომ მე აგერამაკ ეს დასკვნა
ვითხოვდი მაგათ დასჯას, ელემენტარულად, იმიტომ რომ კაცი მოკლეს. მე ამას ვაცხადებ. არც ექიმი. აი მე რომ დაავარდა ასვალზე, კაცი, რომ გაუღეს კარი და სადაც იზა, სვინაო. ასეთია რეალობა რუსეთში საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ განხორციელებული დეპორტაცია და მე მინდა ისევ დაუბრუნდე ჩვენი გადაცემის მთავარ სტუმრებს, რომელიც სამარიდან ჩამოვიდნენ. უკან დაბრუნების შემდეგ ეს ადამიანები არ იქნებიან მხოლოდ იმის იმედზე, რომ იქ იჩივლებენ ან მიმართავენ სამართალდამცველი უწყებების წარმომადგენლებს. ზეწოლის ფორმა საპროტესტო აქციების გზით. ხალბატონო მაია, თუ არ მოგცემენ საპროტესტო აქციების გამართვის ნებას, მაშინ პროტესტის რა ფორმას გამოიყენებთ, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ იყო შემთხვევა, როდესაც წინა საპროტესტო აქციის დროს ხალხი დააკავეს, იმიტომ რომ ისინი არ მისულიყვნენ პოლიციის განყოფილებასთან. Дело в том, что вот в прошлый раз это, ребята, это крик души, понимаете? Это неорганизованная действительно получилась акция, абсолютно. Но в этот раз я считаю, что мы соберем людей, да их не нужно собирать, они сами придут. Понимаете, потому что все заинтересованы в том, что наконец-то виновные понесли заслуженное наказание. Я считаю, что я, наверное, самый первый пойду на акцию. Я понимаю, что на 15 суток меня могут закрыть так называемые бомжатники, да? Но я к этому готова. И я это сделаю. Почему? Потому что я считаю, что закон не работает, по крайней мере, в Самарской области. Это что есть. თქვენ საუბრობდით, რომ მზად ხართ იბრძოლოთ ბოლომდე. მხოლოდ საქმის დასრულების შემდეგ გადმოხვალთ საქართველოში საცხოვრებლად და გადმოასვენებთ თქვენ შულს. რეალურად ახლა, როდესაც მსგავსი ძალიან ბევრი ისტორია მოისმინეთ, გაქვთ იმის იმედი, რომ შეიძლება თქვენ მიაღწევთ ამ ადამიანების დასჯის კონდიციამდე? რაღაცა მე პარება უკვე. იმიტომ არაფერი არ კეთდება. ბავშვი რომ მოკლეს, სამოწყობოში მივედი 10 საათი იქნებოდა. მე რაც მეუღლე და ეგენი აუცილებლად ექიმები რეკავენ მილიციაში, რომ მოიყვანეს მკვდარი და ის 10 საათიდან დილის 5 საათამდე ველოდებოდით სადარვეკანდით სტოდვენაცეთ, MЧS ის რომ მოვიდო რა ხდება ესე თუ არა ბავშვს ვიცნობდი უკვე გასრებული და ვიდეოები და ისე ყველაფერი გაქვთ თქვენ და ტიროდით ამას 5 საათზე მოვიდნენ დილით 5 საათამდე არავის რეაგირება არ მოხდა. არა 10 საათიდან ვიჯექით და ასე ბავშვს უყურებდით იმას. არავინ არ მოსულა. მოვიდა მე სელექციონი კომიტეტიდან მივთხარ ვინახართ მივთხარ გამოხარს გარეთ რა без вас мы разберемся давай идите отсюда. საცა იყო დასაცმელი მამუკაცი ეს მოკლული ყველაფერი გადაღებული არის. თუმცა მიცვალებული გაძარცვეს მანც როგორც მე ვიცი მობილური ტელეფონიც კი წაიღეს მის. ეს 7 წელი ბავშვი ვინც მაგის გვერდზე იყო ყველაფერს ყვება კაც ფული ქონდა ჩვენ მოგთხოვა კაც 5000 მონეთი რომ კაფეში დამპატიჟის მეც ხონა მქონდა მივეცით კაც ხო და მანქანაც კარგად იცით რაც გააკეთეს ყველაფერი მაგათმა მე მინდა მაყურებელს განუმარტო უბრალოდ მაშინ როდესაც მოხდა ცემა მამუკა კახიშვილის და მის მეგობრების ის სატრანსპორტო საშუალება ნივა რომელთაც ისინი იყვნენ მისულები სამარის ერთ-ერთ რესტორანში ჯერ გაძარცვეს იქიდან ამოიღეს ყველაფერი მაგნიტოფონი ტელევიზორები მსგავსი ძვირფასი ნივთები შემდეგ მანქანა დაწვეს კაპიტანმა რა შეიძლება ყოფილიყო მიზეზი რატომ გაანადგურეს ეს მანქანა Я думаю, что там остались какие-то следы преступников, в том числе это отпечатки, это может быть биологические следы. Ну а зачем протирать, когда можно фейерверк для себя устроить? Там 120 человек пьяных сотрудников полиции, понимаете? А это почему нет-то бесплатно фейерверк себе устроить? И что самое интересное, на сегодняшний день машина пропала. Даже то, что сожгли, мы этого найти не можем. Нет его. У нас пропал джемпер. Мамукин джемпер, в котором его привезли в больницу уже, да, вот, пропала у нас машина. Теперь сказать, что машину сожгли, достаточно тяжело, потому что она могла сама возгораться. Ну как бы, да, могут на это основываться. То есть уголовное дело возбудили 18 ноября, после того, как, в принципе, уже избавились от вещественных доказательств. Да, я вас слушаю. Ну, да, я только хочу сказать, что половина российской милиции прошли, грубо говоря, стажировку в Чечне. Поэтому то, что они вытворяют, им позволили это делать в Чечне.
которую они уничтожали. И сжечь автомобиль, это для них очень просто. Они это все делали в Чечне. Убивать людей, это все очень просто, потому что им разрешали это делать в Чечне. Точно так же, как очень сильно повлияла на советское общество война в Афганистане. Точно так же сейчас и еще много-много лет на российское общество будет влиять 2 войны в Чечне. Ну, правда, они еще хотят воевать. Я уже не знаю, что из этого общества получится. გასაგებია, спасибо огромное. ბოლო კითხვა მექნება მე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან, რომლებიც რამდენიმე საათში ისე უკვე უნდა დაბრუნდნენ. ქალბატონო მაია, ბატონელერი ქალბატონო მაია, რეალურად ახლა, მას შემდეგ, რაც თქვენი საქმე გახდა ასეთი რეზონანსული, არ გაქვთ თუნდაც შიშის ფაქტორი იმის, რომ ბრუნდებით უკან. გისმენთ ქალბატონო მაია. კი, მაქვს. მაგრამ არ მეშინია, იმიტომ არ მეშინია, ამაზე მეტი რაღა უნდა გადაგდეს ჩემ თავს 19 წლის ბიჭი მომიკლეს. არაფრის გულის. შეცვალები ნარუშნიკებს რო შეკრულიყანდათ ბავშვი ყვება რომ 20 წუთი ნარუშნიკ გასაღებს ეძებდნენ, გასაღებს ვღარ პოულობდნენ, ბავშვი მკვდარი იყო. მივიდნენ მკვდარია თუ არა სიგარეტს ადებდნენ, ნახეთ უკვე გადაღებული სიგარეტს ადებენ, მკვდარია თუ არა სიჯადი. ასეთი იყო დაუჯერებელი ისტორიები, რომელიც დღეს ჩვენს გადაცემაში შემოგთავაზეთ. სპეციალურად ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად სამარიდან ჩამოვიდა კახიშვილების ოჯახი. მე იმედი მაქვს, რომ მათ თხოვნას თუნდაც დახმარების შესახებ შესაბამისი ორგანოები დღევანდელი გადაცემის შემდეგ მაინც რეაგირების გარეშე არ დატოვებენ და თუნდაც საქართველოსდან იქნება ამ ადამიანების დახმარების მცირედი საშუალება მაინც. დიდი მადლობა რომ შემოგვერდით. ერთმანეთს ერთი კვირის შემდეგ პარასკევს შევხვდებით ისევ ყველაზე ცხელი თემით ნახვამდის.